choice based credit system, Mangalore University. Program first semester become degree. Subject economics. Title business economics. Maximum marks 20 internal assessment and 80 university examinations 100 marks. Minimum marks required to pass 20 out of 80 as university examination and 35 out of the 100 needed. Subject code VCM CMC 134. Topic production and market analysis. Prepared by Uday Shankaraj, Assistant Professor, Department of Economics, GFGC, Studio. Dear students, in this video we will try to discuss about the production and market analysis. Especially the coverage of this unit is production analysis, where law of variable proportion, short-run production law and laws of return to scale, that means long-run production function, and perfect competition, where meaning and features, later monopoly, meaning, features, and price output determination, price discrimination, types, price output determination, and discriminating monopoly. Also monopolistic competition, meaning, features, and price output determination under monopolistic competition. Finally, oligopoly, meaning, features, and types, and also kink demand curve are the areas in this unit. Let's we go through one by one at a brief. Production is the main idea. What is production? ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೇನು? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, while the theory of cost presents the relationship between the levels of output and the levels of cost incurred in inputs used in producing a given output ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮ. This is the modern version of the law of diminishing marginal return. The law of variable proportion in production is one of the fundamental laws of economics. The law deals with behavior of production in the short run, alpavadi. The law of variable proportions examines the production function with one factor variables, keeping the quantities of other factors fixed. In other words, it refers to the input-output relations when output is increased by varying the quantity of one input when the quantity of one factor is varied, keeping the quantity of other factor constant. The product proportion between the variable factor and the fixed factor is altered. Since under this law we study the effects of output of variations in factor proportion, this law is known as the law of variable proportion ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆ ಲಾ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ total product, the total number of units of output produced per unit of time by all factor units is referred to as total product. Average product, the average product refers to the total product per unit of given variable factor ಆಗಿರುತ್ತೆ. Marginal product, owing to the addition of a unit
to a variable factor, all other factors being held constant. The addition realized in the total product is technically referred as marginal product. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ MP ಈಕ್ವಲ್ AP ಆದಾಗ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು MP ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. MP ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ MP ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ MP 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಡ್ when there is MP equal to AP and second stage end when there is MP equal to 0 and TP is a maximum, and thereafter third stage begins where there is MP is negative and AP decreases and TP also decreases in the idea ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರುವ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ describes the relationship between output and the scale of inputs in the long run when all inputs are increased in the same proportion. Economist uses this phrase return to scale to describe the output behavior in the long run in relation to the variations in factor inputs. When all the inputs are proportionately increased, the scale of production and size of the firm increases. The laws that pertain in the input-output relationship under the conditions of changing scale of production are called as the laws of return to scale. The proportional and simultaneous change in the inputs and increase in input proportionately and simultaneously in the fact that as expansion of the scale of production. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಉದ್ಯಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕಗಳು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವಂತಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Total output may increase more than proportionately, total output may increase proportionately, total output may increase less than proportionately ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, then technological and managerial indivisibility, dimensional relationship ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಡಿಸ್ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫರ್ homogeneous product to a very large number of buyers of a product. The number of sellers is so large that each seller offers a very small fraction of total supply and offer and therefore has no control over the market. ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸೆಲ್ಲರ್ಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತೆಗೆದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಅವರಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. In a perfectly competitive market, price is determined by forces of market demand and market supply. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Perfect competition is the world of price takers. So that's why features of perfect competitions are
Number 1, large number of buyers and sellers. Number 2, product homogeneity. Number 3, perfect mobility of factors of production. Number 4, perfect mobility of goods. Number 5, perfect knowledge about market conditions. Number 6, free entry and free exit. Number 7, no artificial restrictions. Number 8, no transport cost. ಇಷ್ಟು ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೆ monopoly market situation. A monopoly exists if only one firm produces and sells a particular commodity in the market. Thus, in case of the monopoly, by definition, the firm and industry coincide, and a single firm producing the product itself, both the firm and industries. There are no direct competitors or rivals. It ensures that monopolist is price maker. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆತ ಏನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನದ್ದೇ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. Monopoly, as it is now generally understood, means that existence of single producer or seller which is producing or selling a product which has no close substitutes. Therefore, the firm monopoly suggests a market from where there is only one seller or a single group of collusive seller of a product ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೊನೊಪೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ, ನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ. ಮೊನೊಪೊಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ತರದ ಮೊನೊಪೊಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ, ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ, technical and joint monopolies, simple and discriminating monopolies are the types of the monopolies. Next comes the price output determination under the monopoly. So in any market situation there should be needed two conditions to fulfill the equilibrium. Number 1, MC equal MR, I mean marginal cost equal marginal cost is the first condition, which is also called as necessary condition. Second one, MC cuts MR from below, MCU MR ಅನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. When the same product is sold at different prices to different consumers, it is called price discrimination. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. Price discrimination can be defined as when a firm sells different units of its product at different prices, or sells its products to the different buyers at different prices, or sells its product at different prices at different markets, then it's said to as a firm is practicing price discrimination. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಇದರ ವಿಧಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ. Another classification of price discrimination has been made by Professor A.C. Pigu. The classification is between price discrimination of first degree, second degree and third degree. First degree price discrimination, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ monopolist knows that maximum amount of money each consumer will pay for any quantity. In other words, this involves maximum possible exploitation of each other. Maximum price ಅನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ. Second degree price discrimination, ಇದು ಎರಡನೆಯದು. In such cases the goods are divided into different blocks
of units or each blocks a different price is charged. However, the units in a particular block will be uniformly priced. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ it happens quite often and monopolist has to sell the goods in two or more markets. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Completely separated from one another, each having demand curve in different elasticity. This purpose he divides total output between the market segments so that the marginal cost equal to marginal revenue ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಲಿಗೋಪೊಲಿಯನ್ನು. Monopolistic competition is a market structure in which a large number of sellers sells a differentiated product. ಇಲ್ಲಿ differentiated product ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Which are close substitutes. ಅವುಗಳು close substitute ಆಗಿರುತ್ತೆ, but not perfect substitute. ಆದರೆ perfect ಆಗಿ substitute ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. Monopolistic competition combines the features of perfect competition and monopoly. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, monopoly ಮತ್ತು perfect competition ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. When the number of firms is quite large and is producing differentiated products which are close substitutes of each other, the market situation is called monopolistic competition. Monopolistic competition refers to a situation where there are many sellers of a differentiated product. There is a competition which is keen though not perfect between many firms making very similar product which are close, not perfect substitutes. Similar ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಬಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಜಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಪುಗಳು, ಲಕ್ಸ್, ಹಮಾಮ್, ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಆ ಸೋಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿಗಳು, ಎಲ್ ಜಿ ಟಿವಿ, ಒನಿಡಾ, ಸೋನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳು ವೆರೈಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಂಬರ್ಲಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. In the theory of value, industry refers to the group of firm producing homogeneous product. The term industry in this respect perfect tune with perfect competition or monopoly. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬದಲು ಈ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಟಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಬದಲು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But the firm under the monopolistic competition produce similar but not identical goods. Similar ಆಗಿರುತ್ತೆ goods, identical ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A group is a cluster of firms producing similar but differentiated products. A group includes all those firms that produce closely related goods. The products which are closely technological and economic substitutes. The operational definition of group is that demand for each product is highly elastic and appreciably influenced by changes in the price of other products sold by the firms in the group ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ in which a few seller sells homogeneous or differentiated product. It is a market situation comprising only few firms in a given line of production. ಕೆಲವು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಕಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ. ಒಲಿಗೋಪೊಲಿನ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ, differentiated or imperfect oligopoly, open oligopoly, closed oligopoly, partial oligopoly, full oligopoly, collusive oligopoly, non-collusive oligopoly, syndicated oligopoly, organized oligopoly ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಸಿ ಎನ್ನುವವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಕಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೇಖೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯು, ತದನಂತರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಿಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ 1939ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಇದು ಹೇಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನೋಪ್ಸೊನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಡಿಯೋಪ್ಸೊನಿ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಒಲಿಗೋಪ್ಸೊನಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಎನ್ನುವ ವಿಂಗಡಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. All the best to the future of India. Knowledge is power. Thank you.